Hello students, in previous lecture we have started the plant breeding from the NCERT book, and today in this lecture we will discuss the different steps of this plant breeding. So first line from the NCERT book is the plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide. These plant breeding programs are carried out over all the world in a systematic way, in a stepwise manner, okay, and it is carried out particularly in government institution and commercial companies. So there are some institutions like IAR, Indian Agriculture Research Institute, and some commercial companies which are always taking lead of the production of the various types of the crop variety, okay. So these are the commercial companies. The main steps in breeding a new genetic variety of crop are, so here we will discuss which are the different steps of this plant breeding. So see here, there are overall 5 steps are given in NCERT. You should also know the sequence of the steps in the plant breeding. So first step is collection of variability. Second one is evaluation and selection of parent. Third one, cross hybridization among the selected parents. Fourth one, selection and testing of superior recombinant. Fifth one, testing, release and commercialization of new cultivar. So we have to know first the sequence of these 5 steps, because there may be question asked that arrange the sequence of different steps of the plant breeding. So you should know which is the first step, which is the last step, which is the middle one stage. Okay, so first step of this plant breeding is collection of variability. So you have to focus on this collection of variability. The first line is that genetic variability is the root of any breeding program. This line is very important, that if the question is asked that what is the root of any breeding program, then you should know the answer, genetic variability. What is mean by it? So here genetic variability means what? For any plant breeding technique we require 2 plants. For example, plant A and plant B. Okay, these 2 plants should be genetically different from each other. Then and then only there will be the सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग कॅन बी कॅरिड आउट. म्हणजे मला तुम्हाला या ठिकाणी हे सांगायचं आहे की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकसाठी जे आपण 2 प्लांट सिलेक्ट करणार आहोत ते एकमेकांपेक्षा वेगळे असणं गरजेचं आहे. जर ते सारखेच कॅरेक्टर नसतील तर मग त्या ठिकाणी प्लांट ब्रीडिंगचा काहीही उपयोग होणार नाही, कारण प्लांट ब्रीडिंगसाठी सारखे जेनेटिक कॅरेक्टर असलेले प्लांट आपण घेऊ शकत नाही, आणि घेतले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही, कारण आपण नवीन काही त्याच्यापासून तयार करू शकणार नाही, नवीन डिझायर्ड प्लांट तयार होणार नाही. सो जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, इफ वी हॅव टेकन द maize plant for our breeding program, then there should be A maize plant and the B maize plant. So A maize plant if have the high sugar content, then the another plant that we have taken for breeding to the A plant, that is the B plant, should have the good quality of the grain size. ओके, सो एका मेजमध्ये जर तुम्हाला शुगर कंटेंट हाय पाहायला मिळत असेल ए नावाच्या मेज प्लांटमध्ये, तर बी नावाचं जे मेज प्लांट तुम्ही क्रॉस करणार आहात त्याच्यामध्ये वेगळं कॅरेक्टर असणं गरजेचं आहे. आणि फॉर एक्झाम्पल आपण सांगितलेलं आहे ग्रेन साईज लार्ज असणार बी प्लांट असेल, म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही कॅरेक्टर जेनेटिकली काय आहेत, डिफरंट्स आहेत. सो जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. इन मेनी क्रॉप्स pre-existing genetic variability is available from wild relatives of the crop. That means आता जे आपल्याजवळ काही क्रॉप्स आहे जे आपण ब्रीडिंगसाठी घेतोय त्या क्रॉपमध्ये जी काही जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी आहे, जे काही जेनेटिक कॅरेक्टर्स वेगळे आहेत, ते सगळे तुम्हाला कुणापासून आलेले पाहायला मिळतात? वाईल्ड रिलेटिव्सपासून. आणि वाईल्ड रिलेटिव्ह म्हणजे काय? अर्थवर पहिल्यांदा जे काही क्रॉप तयार झाले दॅट इज कॉल ॲज अ वाईल्ड क्रॉप, आणि त्याच्यापासून तुम्हाला आत्ता तयार झालेले क्रॉप्स पाहायला मिळतात की ज्यांच्यामधली जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी ह्या वाईल्ड क्रॉपमधून आलेली पाहायला मिळते. कलेक्शन अँड प्रिझर्वेशन of all the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species is a prerequisite
फॉर इफेक्टिव्ह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॅचरल जीन्स अवेलेबल इन द पॉप्युलेशन. इथं काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला, प्रिझर्वेशन अँड कलेक्शन ऑफ ऑल द वाईल्ड रिलेटिव्ज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑल द वाईल्ड व्हरायटीज म्हणलेलं आहे, स्पेसिस म्हणलेलं आहे. म्हणजे एखादा व्यक्ती जर प्लांट ब्रीडिंग करणार असेल, फॉर एक्झाम्पल तो जर मेज प्लांटचं ब्रीडिंग करणार असेल तर त्याच्याजवळ कशाचं कलेक्शन असलं पाहिजे, त्या मेज प्लांटच्या वाईल्ड व्हरायटीज त्याच्याजवळ असल्या पाहिजेत, त्या मेज प्लांटच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस असल्या पाहिजेत, त्या मेज प्लांटचे जे काही रिलेटिव्ज आहेत त्याच्यासारखे दिसणारे काही मेज प्लांट आहेत, त्याला म्हणतो आपण रिलेटिव्ज ऑफ द मेज प्लांट, ते त्याच्याजवळ असले पाहिजेत की ज्याच्यामुळं काय करता येईल, त्याला व्यवस्थितपणे सगळ्या प्लांटमधले जीन्स एकत्र नवीन प्लांटमध्ये, नवीन मेज प्लांटमध्ये आणता येतील. सो हिअर लाईन इज गिवन दॅट इट इज अ प्री रिक्विसाइड फॉर इफेक्टिव्ह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॅचरल जीन्स अवेलेबल इन द पॉप्युलेशन. अशा प्रकारे वाईल्ड व्हरायटी, त्यानंतर वेगवेगळ्या मेजच्या स्पेसीज आणि वेगवेगळ्या मेसच्या रिलेटेड स्पेसिस जर आपण एकत्र गोळा केल्या तर त्या व्यक्तीला या तिन्हीमधले जीन्स एकत्रपणे पुढच्या नवीन जनरेशनमध्ये मेस प्लांटच्या आणता येतील. सो एव्हरी प्लांट ब्रीडर शुड हॅव द कलेक्शन ऑफ सच अ टाईप ऑफ दी स्पेसिस. The entire collection, it may be of the plant collection, it may be of the seed collection, having all the diverse allele for all the genes in a crop is called germplasm collection. So underline this word, germplasm collection. What is mean by germplasm collection? Germplasm collection means entire collection of all the seeds or all the plants having the diverse allele for all the genes. So just in above line we have discussed that wild variety species and relatives of the crop which has the diverse allele. So what is mean by allele? Allele means by the alternative form of a gene are called as a allele. For example, in Mendelian experiment we will discuss in detail the allele point, but here you have to remember that for example the tall plant and dwarf plant, so capital T is for tall plant and small t is for dwarf plant. So capital T and small t are called as alleles of each other. Capital T and small t are called as alleles of each other. So here in this germplasm collection the alleles of all the genes in a crop are present. So genes of the crop, so that genes which are present in the crop have the different form, and the different form of the gene is called as the allele. So all the alleles of a gene are together called as the germplasm collection. Here you have to remember only the definition that all the diverse or different alleles of all the genes in a crop is called as a germplasm collection. So every plant breeder should have the germplasm collection of that particular crop. That means different alleles of a different gene in that crop is called as a germplasm collection. Okay, so here the first point is the collection of variability, and for NEET point of view the important lines are the genetic variability is the root of breeding program, then collection and preservation of the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species should be available for the plant breeder, and third one is the germplasm collection. So these three lines are very important. Then the next step is evaluation and selection of parent. Now we have to select the two parent, A parent and the B parent. But here before selection of the parent we have to evaluate. Evaluation means what? We have to check the parents, because for example any plant breeder has taken the maize plant for his experiment, and as we have seen that A plant has the high sugar content and the B plant has the high grain size. So this character we have to check in that parent first. खरोखर त्या पॅरेंटमध्ये शुगर कंटेंट आहे का, किंवा त्या पॅरेंटमध्ये ग्रेनची साईज जास्त आहे का, हे आपल्याला चेक केलं पाहिजे, आणि त्याला म्हणलं जातं इव्हॅल्युएशन. आणि चेक केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पॅरेंटचं सिलेक्शन करायचं आहे. कुणीतरी आपल्याला सांगितलं की ही व्हरायटी मेजची आहे, याच्यामध्ये शुगर कंटेंट हाय आहे, किंवा ही व्हरायटी मेजची आहे ज्याच्यामध्ये ग्रेनची साईज मोठी आहे, असं नुसतं सांगितलं म्हणून आपण त्याचं
क्रॉसिंग करू शकत नाही, ब्रीडिंग करू शकत नाही. आपल्याला पहिल्यांदा ते पॅरेंट चेक केले पाहिजे त्या कॅरेक्टरसाठी. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इव्हॅल्युशन. अँड आफ्टर इव्हॅल्युशन जेव्हा आपल्याला कळेल की खरोखर हे पॅरेंट्स त्या कॅरेक्टरसाठीच आहे, तरच आपण ते काय करणार आहोत, सिलेक्ट करणार आहोत. सो सी हिअर द जर्मप्लाझ्म इज इव्हॅल्युटेड सो ॲज टू आयडेंटिफाय प्लांट विथ डिझायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टर. मग एखादं पॅरेंट्स आपल्याला चेक करायचं आहे त्याच्या कॅरेक्टरसाठी, मग आपण काय करणार आहोत, वी हॅव टू चेक इट्स जर्मप्लाझ्म. अँड जस्ट वी हॅव सीन व्हॉट इज जर्मप्लाझ्म. Germplasm means it is the collection of the different alleles of the different genes in that particular crop. For example, जर A maize plantचं जर्मप्लाझ्म आपल्याजवळ पाहिजे असेल किंवा A maize plantचं पहिल्यांदा काय केलं जातात, सगळे जीनचे अलील चेक केले जातात त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरसाठी. बी प्लांटचे सगळे अलील्स त्या जीनच्या चेक केले जातात, त्याला म्हणायचं जर्मप्लाझ्म काय केलं जातं, त्याचं इव्हॅल्युएट केलं जातं. ओके, त्या जीन्समध्ये कळतं की हे प्लांट खरोखर शुगर कंटेंट हाय तयार करतं आहे का, किंवा त्याची ग्रेन साईज आपल्याला जास्त मोठी पाहायला मिळते का. दी सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टिप्लाइड अँड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हायब्रिडायझेशन. मग या ठिकाणी काय केलं जातं, ए आणि बी मेज प्लांट पहिल्यांदा सॉईलमध्ये कल्टिवेट केलं जातं, त्याच्यापासून नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स तयार केले जातात. ते सगळे न्यू प्लांट इव्हॅल्युएट केले जातात, त्यांची क्वालिटी चेक केली जाते. आणि त्या ठिकाणी तर लक्षात आलं की याचं जर्मप्लाझ्म आपण जे सिलेक्ट केले ज्या कारणासाठी, म्हणजे हाय शुगर कंटेंटसाठी, तर सगळे प्लांट तुम्हाला हाय शुगर कंटेंटचे पाहायला मिळाले. किंवा बी प्लांट तुम्ही कल्टिवेट केलं आणि बी प्लांटमधले सगळे नवीन प्लांट तुम्हाला जर जास्त ग्रेन साईजचे पाहायला मिळाले, तर आपण काय म्हणणार आहोत की येस, इट इज द पॅरेंट विच इज इव्हॅल्युएटेड ऑर इट इज द राईट पॅरेंट फॉर आवर प्लांट ब्रीडिंग. आणि मग आपण काय करणार आहे, दॅट सिलेक्टेड प्लांट फर्स्ट वी मल्टिप्लाय इट अँड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हायब्रिडायझेशन. त्याचं मल्टिप्लिकेशन करणार आपण सॉईलमध्ये, आणि मग त्यातला ए प्लांट आणि बी प्लांट असं कन्सिडर करून आपण त्याचं क्रॉस करणार आहे, त्याला म्हणायचं हायब्रिडायझेशन. प्युअर लाईन्स आर क्रिएटेड वेअरएव्हर डिझायरेबल अँड पॉसिबल. आणि या ठिकाणी आपण प्युअर लाईन म्हणजे एकच प्लांट कित्येक वेळा जर तुम्ही क्रॉस केलं तर तेच कॅरेक्टर दाखवत असेल तर त्याला म्हणायचं प्युअर लाईन. समजा ए प्लांट आहे ज्याच्यामध्ये शुगर कंटेंट जास्त आहे, आणि हे ए प्लांट मेजचं तुम्ही प्रत्येक वर्षी कल्टिवेट केलं तर ते तुम्हाला जास्त शुगर कंटेंट देणार आहे, त्याला म्हणायचं ए प्लांट इज अ प्युअर लाईन फॉर द शुगर कंटेंट. म्हणजे ते प्युअर आहे, ते कंटिन्युअस तुम्हाला जास्त शुगर असणारेच मेस देते. ओके, सो इट इज द पॉईंट दॅट इज evaluation and the selection of the parent. So from this, which line is very important for me point of view, that is evaluation of the germplasm. Then and then only we can say that it is the right parent for our breeding program. So this line is very important, that is the germplasm is evaluated. And last line is also important, that is pure lines are created wherever desirable and possible. Whenever there is possibility, we have to develop this pure line. Now third point, that is cross hybridization among the selected parent. Cross hybridization means what? Here we have considered two plants, A maize plant and B maize plant. Okay, from A maize plant, if we transfer the pollen grain on the stigma of the B plant, then we can say that there is a cross hybridization. Here we have to see that cross hybridization among the selected parents means here we have selected two maize plant, A plant and B plant. Now here we have to take the cross of this A and B plant. So what happen here? The desired character have very often to be combined from two different plants. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance from the another parent. This is possible by crossbreeding the two parents to produce the hybrid that genetically combine the desired characters in one plant. इथं काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, जर दोन झाडांच्या मधले दोन प्लांट मधल्या चांगल्या क्वालिटी जर आपल्याला एकाच प्लांटमध्ये आणायच्या असतील, त्या प्लांटला आपण हायब्रिड प्लांट म्हणणार आहे. हायब्रिड प्लांट कधी म्हणलं जातं, जर ए पॅरेंट आणि बी पॅरेंट मधल्या दोन्ही गुड क्वालिटी जर त्या प्लांटमध्ये आल्या तर त्याला म्हणणार आहे आपण हायब्रिड प्लांट. मग यासाठी काय करावं लागतं, तर
ए प्लांट फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेलं आहे ज्याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट जास्त आहे आणि बी प्लांट की ज्याच्यामध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आहे, अशा दोन्ही प्लांटचे कॅरेक्टर जर एका प्लांटमध्ये आणायचे असतील तर या दोन प्लांटचं काय करावं लागतं, क्रॉस हायब्रिडायझेशन करावं लागतं. आणि त्यामुळं आपण हायब्रिड प्लांट तयार करू शकतो की ज्या हायब्रिड प्लांटमध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी पण असणार आहे आणि त्याचबरोबर हाय प्रोटीन क्वालिटी पण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नेक्स्ट लाईन पहा, दिस इज a very time consuming and tedious process since the pollen grain from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as a female parent. Okay, so here they have told that, or they have there is line is given that by transferring the pollen grain from A plant on the stigma of the B plant is a very time consuming, it is a very time required process and tedious process. It is not actually it is theoretically possible, but practically it has many difficulties. So they say that it is a tedious job. And so here the next line is given that also it is not necessary that hybrid do combine the desirable character, usually only one in a few hundred to 1,000 crosses show the desirable combination. आता ही लाईन तुम्हाला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. पहा, मी मुद्दाम मराठीमध्ये एक्सप्रेशन यासाठी देते की हे सगळ्यांना समजणं गरजेचं आहे, कारण NCERT मधली लाईन किंवा लँग्वेज थोडीशी डिफिकल्ट आहे आणि लाईन बाय लाईन आपण समजून घेतो आहे. त्यामुळे इथं मला हे सांगायचं आहे तुम्हाला की जरी आपण असं म्हणत असलो की ए आणि बी प्लांटच्या क्वालिटी आपण जर हायब्रिड प्लांटमध्ये आणणार असलो तरी तुम्हाला असं पाहायला मिळतं की ए आणि बी पॅरेंटचा क्रॉस केला, फॉर एक्झाम्पल ए पॅरेंटमध्ये हाय प्रोटीन कंटेंट आहे आणि बी पॅरेंटमध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आहे. आपला उद्देश काय आहे प्लांट ब्रीडिंगचा, यापासून असं प्लांट तयार करायचं की ज्या प्लांटमध्ये दोन्ही पॅरेंटचे हे कॅरेक्टर्स तुम्हाला एकत्र पाहायला मिळतील, प्रोटीन क्वालिटी आणि डिसीज रेजिस्टंट. पण हे आपल्याला थेरॉटिकली म्हणणं इझी आहे, प्रॅक्टिकली खूप इम्पॉसिबल आहे. कारण काय सांगले बघा त्यांनी, ए अँड बी पॅरेंट जर तुम्ही क्रॉस केला तर त्याच्यापासून तुम्हाला 1000 नवीन प्लांट मिळतील. म्हणजे 1000पैकी एकच असं प्लांट असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर पाहायला मिळतील. बाकीचे प्लांट कसे असतील, काहींच्यामध्ये फक्त हाय प्रोटीन कंटेंट असेल, काही प्लांटमध्ये फक्त तुम्हाला डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी पाहायला मिळेल. पण अतिशय थोडेसे प्लांट असे पाहायला मिळतील तुम्हाला 1000मध्ये, अगदी फ्यू आपण असं म्हणून 5 to 6 प्लांट असे पाहायला मिळतील की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतील. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट दॅट ऑल द हायब्रिड प्लांट डू नॉट हॅव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 पॅरेंटल कॅरेक्टर. ठीक आहे. नाव सी द थर्ड स्टेप, दॅट इज द फोर्थ स्टेप, दॅट इज द सिलेक्शन अँड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर recombinant. Now here what is mean by selection and testing of superior recombinant? So we'll read the line. This step consists of selecting among the progeny of the hybrid those plant that have desired combination. आता आपण असं समजूया की आपण ए आणि बी प्लांटचा क्रॉस केला, बरोबर आहे. ए आणि बी प्लांटचा क्रॉस केल्यानंतर आपण काय करणार आहेत, त्याच्यापासून जे नवीन झाडे येणार आहेत, नवीन प्लांट्स येणार आहेत, त्याची वाट बघतो आपण. मग अशा प्रकारे खूप सारे नवीन प्लांट्स या 2 पॅरेंटच्या क्रॉसपासून आलेले आहेत की एका पॅरेंटमध्ये हाय प्रोटीन कंटेंट आहे, दुसऱ्या पॅरेंटमध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आहे, बरोबर आहे. मग आता इथं आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहेत, त्याच्यापासून खूप सारे प्लांट आलेले पाहायला मिळणार आहेत. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, आपण असं समजूया की ए आणि बी पॅरेंटचा क्रॉस केल्यानंतर त्याच्यापासून जर आपल्याला 100 नवीन प्लांट्स तयार झालेले पाहायला मिळाले तर 100च्या सगळ्या प्लांटमध्ये तुम्हाला दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर पाहायला मिळणार नाही. यामध्ये काही प्लांट असे असणार आहेत की ज्याच्यामध्ये फक्त प्रोटीन क्वालिटी जास्त असणार आहे, काही प्लांट असे असणार आहेत की ज्यांच्यामध्ये तुम्हाला फक्त डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटीच पाहायला मिळणार आहे, आणि अतिशय थोडे प्लांट असे असणार आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट आणि डिसीज रेजिस्टंट हे दोन्ही ॲट ए टाईम पाहायला मिळणार आहे. तेच प्लांट फक्त आपल्याला सिलेक्ट करायचे आहेत, कारण त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सुपेरियर रिकॉम्बिनंट. आपल्याला फक्त सिलेक्शन कोणाचं करायचं आहे, द प्लांट विच हॅज द क्वालिटी ऑफ बोथ द पॅरेंट, that is the high protein content and the disease resistant capacity. That plants are called as superior recombinant. कारण असेच प्लांट आपल्याला गरजेचे आहेत, पाहिजे आहेत. ओके. सो नेक्स्ट लाईन इज गिवन दॅट दी सिलेक्शन प्रोसेस इज crucial
to the success of the breeding objective and require केअरफुल सायंटिफिक इव्हॅल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी. आणि अशा प्रकारे आपण जे हायब्रिड प्लांट सिलेक्ट करणार आहे हे सिलेक्शन आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे ब्रीडिंगचा. कारण ब्रीडिंग कशासाठी करतोय आपण, 2 पॅरेंटचे गुड क्वालिटी आपल्याला एका प्लांटमध्ये इन्सर्ट करायचे त्यासाठी करतोय. त्यामुळे इन्सर्ट झालेलं हायब्रिड प्लांट व्यवस्थित प्रकारे सिलेक्ट करणं हे मेन ऑब्जेक्ट आहे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्रामचं. द स्टेप yields plant that are superior to both the parent. Okay, in bracket the line is that very often more than one superior progeny plant may become available. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, या स्टेपमध्ये आपण सुपिरियर का म्हणतो त्या प्लांटला, कारण पॅरेंटपेक्षा सुपिरियर आहे. कारण एका पॅरेंटमध्ये एमध्ये एकच कॅरेक्टर आहे, बीमध्ये एकच कॅरेक्टर आहे, पण या प्लांटमध्ये ए आणि बीची कंबाईन कॅरेक्टरिस्टिक आहे म्हणून ते पॅरेंटपेक्षा काय आहे सुपिरियर आपल्याला पाहायला मिळतं. दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेव्हरल जनरेशन टिल दे रीच अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्मिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ होमोझायगॉसिटी सो दॅट द कॅरेक्टर विल नॉट सेग्रिगेट इन दी प्रोजिनी. ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की सेल्फ पॉलिनेशन असं कंटिन्युअस आपण केल्यामुळं काय होईल, ते हायब्रिड प्लांट कित्येक वर्ष म्हणजे आता इथं सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय करायचं आहे बघा, हायब्रिड प्लांट सिलेक्ट करायचे की ज्याच्यामध्ये दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, प्रोटीन कंटेंट आणि डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी, अशा दोघांचा परत कंटिन्युअस क्रॉस करायचा आहे. सेव्हरल जनरेशन म्हणजे हायब्रिड प्लांटमध्ये एकाला ए प्लांट कन्सिडर करायचं आहे, दुसऱ्याला बी कन्सिडर करायचं आहे आणि दोघांच्यामध्ये आपल्याला कित्येक इयरमध्ये क्रॉस घडवून आणायचं आहे. कारण हे कॅरेक्टर जे आहे दोन्ही पॅरेंटचं कंबाईन कॅरेक्टर ते कंटिन्युअस आपल्याला पुढच्या जनरेशनमध्ये मेंटेन करायचं आहे. त्यासाठी सेल्फ पॉलिनेशन त्या हायब्रिड प्लांटमध्ये करणं गरजेचं आहे. या पॅराग्राफवर या स्टेपवर काय क्वेश्चन विचारला जातो हे महत्त्वाचं लक्षात घेऊया आपण. इथं महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला सांगायचा आहे तो म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय सुपेरियर रिकॉम्बिनंट. So superior recombinant means the hybrid plant which has both the superior quality of the two parents are called as superior recombinant. Okay, the next point is that why the self pollination is necessary in the superior recombinant or in the hybrid plant, and the reason for that is for maintaining homozygosity or for maintaining uniformity. So homozygosity म्हणजे काय, तेच जीन कित्येक वर्ष तसेच त्या प्लांटमध्ये मेंटेन करण्यासाठी त्याच सुपेरियर रिकॉम्बिनंटमध्ये वन प्लांट इज कन्सिडर ॲज अ मेल, another plant is considered as a female, and there will be cross in between them that is called as the self pollination. Now the fifth step is testing, release and commercialization of new cultivar. Here the newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistant etc. आता इथं काय सांगितलं आहे बघा, आपल्याला जो काही सुपेरियर रिकॉम्बिनंट आपण सिलेक्ट केलेला आहे, ओके, ज्याच्यामध्ये दोन्ही पॅरेंटचे ॲट ए टाईम कॅरेक्टर पाहायला मिळतात, असं जे सिलेक्ट केलेली लाईन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूली सिलेक्टेड लाईन. ओके, इट इज इव्हॅल्युएटेड फॉर देअर इल्ड अँड अदर ॲग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी. आणि मग ते जे हायब्रिड प्लांटचं आपण सेल्फ पॉलिनेशन केलं होतं आधीच्या स्टेपमध्ये आणि कंटिन्युअस अनेक नवीन क्रॉप तयार केले होते, हे सगळे नवीन क्रॉप टेस्ट केले जातात. खरोखर त्याच्यामध्ये दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर येत आहेत का, खरोखर त्याच्यामध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आहे का, त्याची क्वालिटी चांगली आहे का, हे टेस्टिंग केलं जातं. ओके, अँड देन दिस इव्हॅल्युएशन इज डन बाय ग्रोईंग दीज इन द रिसर्च फील्ड अँड रेकॉर्डिंग देअर परफॉर्मन्स अंडर आयडल फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन, इरिगेशन अँड अदर क्रॉप मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस. त्यांनी काय सांगितलेलं बघा, हे जे काही रिकॉम्बिनंटचं सेल्फ पॉलिनेशन करून आपण नवीन प्लांट्स कल्टिवेट केलेले आहेत त्यांचं खरोखर आपल्याला काय करावं लागतो, इव्हॅल्युएशन करावं लागतं. आणि इव्हॅल्युएशन कुठं केलं जातं तर रिसर्च फील्डमध्ये, म्हणजे शेतकऱ्याच्या फील्डमध्ये नाही किंवा फार्मरच्या फील्डमध्ये नाही, तर जिथं हे प्लांट तयार केलेले आहेत, ब्रीडिंग तयार केलेलं आहे तिथंच एक फील्ड असलेला म्हणजे रिसर्च फील्ड, तिथं हे पहिल्यांदा प्लांट ग्रो केलं जातं. त्यानंतर त्याचा परफॉर्मन्स बघितला जातो. पण त्याचा परफॉर्मन्स बघण्याआधी त्या प्लांटला व्यवस्थित फर्टिलायझर दिलं जातं, प्रॉपर सोय केली जाते, पाण्याची इरिगेशन केलं जातं,
क्रॉप मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस म्हणजे ज्या जे क्रॉप मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस आहेत की ज्याच्यामुळं त्या प्लांटवर कोणताही रोग पडणार नाही, डिसीज होणार नाही, हे सगळं त्या ठिकाणी केलं तर आणि मग त्याचं इव्हॅल्युएशन आपल्याला केलेलं पाहायला मिळतं. ठीक आहे. सो हिअर वी हॅव सीन द फर्स्ट. नेक्स्ट लाईन काय दिलं आहे बघा. इव्हॅल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड. ओके, म्हणजे आफ्टर इव्हॅल्युएशन केलं रिसर्च फील्डमध्ये की नंतर काय केलं तर त्याचं टेस्टिंग केलं तर फार्मरच्या फील्डमध्ये म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये फार्मरच्या फील्डमध्ये ते सुपेरियर हायब्रिड व्हरायटी ग्रो केली जाते आणि तिथं पाहिलं जातं की खरोखर त्याच्यामधले कॅरेक्टरिस्टिक्स फार्मरच्या फील्डमध्ये नवीन प्लॅनमध्ये डेव्हलप होतात की नाही. फॉर ॲट लिस्ट 3 ग्रोईंग सीझन ॲट सेव्हरल लोकेशन इन द कंट्री. म्हणजे जवळजवळ तिन्ही सीझनमध्ये रेनी, समर आणि विंटर सीझनमध्ये हे क्रॉप ग्रो केले जातात आणि त्याचा परफॉर्मन्स फार्मरच्या फील्डमध्ये चेक केला जातो. रिप्रेझेंटिंग ऑल द ॲग्रोक्लायमॅटिक झोन वेअर द क्रॉप इज युजली ग्रोन. म्हणजे ते क्रॉप ज्या ज्या एरियामध्ये ग्रो होऊ शकतं त्या एरियामध्ये त्या सीझनला त्याच्यामध्ये काय चेंजेस पाहायला मिळतात ते त्या ठिकाणी ऑब्झर्व केलं जातं. The material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar, a check or reference cultivar. ह्या लाईनचा अर्थ काय होतो बघा. मटेरियल इज इव्हॅल्युएटेड इन कंपॅरिझन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टिवर चेक ऑर रेफरन्स कल्टिवर. म्हणजे या ठिकाणी जे प्लांट ब्रीडिंगमध्ये तुम्ही जे क्रॉप इव्हॅल्युएट करताय फार्मरच्या फील्डमध्ये त्याचं इव्हॅल्युएशनमध्ये तुम्हाला असे काही कॅरेक्टर दिसले पाहिजेत की जे नॉर्मल क्रॉपपेक्षा दुप्पट असले पाहिजेत. नॉर्मल क्रॉपपेक्षा त्याच्यामधले कॅरेक्टर्स खूप जास्त हाय असले पाहिजेत. त्याशिवाय प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राममध्ये आपण तयार केलेल्या क्रॉपचं इम्पॉर्टन्स वाढणार नाही. आणि ज्या नॉर्मल क्रॉपबरोबर आपण प्लांट ब्रीडिंगमध्ये तयार केलेलं सुपेरियर रिकॉम्बिनंट कम्पेअर करणार आहोत त्या नॉर्मल क्रॉपला म्हणायचं चेक ऑर रेफरन्स कल्टिवर. चेक ऑर द रेफरन्स कल्टिवर. तर या लाईनमध्ये मुलांनो सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट हा आहे की व्हॉट इज मीन बाय चेक ऑर रेफरन्स कल्टिवर. दॅट इज अ प्लांट विच इज गेट कम्पेअर to the superior recombinant produced in the plant breeding program, that is called as the check or the reference cultivar. Or we may say that a normal plant growing from the conventional plant breeding is called or the normal plant which is produced without plant breeding is called as the reference cultivar or the check plant. Okay, now see here the next paragraph is so here we have completed the 5 steps which are required for the plant breeding program. So read all the steps carefully, underline the main points, and as we have seen that in previous lecture we will discuss the MCQ which is asked up to this on the NEET exam for the plant breeding. So here the exam in the next lecture we will discuss the questions from this plant breeding program for NEET point of view. But here we will discuss the next paragraph, that is the India is mainly an agriculture country. Agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP, gross domestic production, and employs nearly 62% of the population. Here they have shown that India is an agriculture country and agriculture accounts 33% of India's gross domestic production. So India's gross domestic production मध्ये ॲग्रिकल्चरचा 33% आपल्याला वाटा पाहायला मिळतो. ओके, अँड अबाउट 62% पॉप्युलेशनमधले and employs nearly 62% of the population. पॉप्युलेशनमधले 62% लोक ना एम्प्लॉयमेंट नोकरी या ॲग्रिकल्चरच्या फील्डमधून मिळालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स वन ऑफ द मेन चॅलेंजेस फेसिंग द कंट्री वॉज दॅट ऑफ प्रोड्युसिंग इनफ फूड फॉर द इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. म्हणजे या ठिकाणी सांगितलेलं की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एकच मेन उद्देश कंट्रीसमोर राहिला होता, तो म्हणजे सर्व लोकांना इनफ फूड प्रोव्हाइड करणं.
as only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yield per unit area from existing farmland. आणि जरी आपल्याला सगळ्यांची फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करायची असली तरी लँड एरिया लिमिटेड असल्यामुळं भारतासमोर खूप मोठं चॅलेंज होतं की मॅक्झिमम फूड प्रोडक्शन कमी लँडमध्ये कसं केलं जाईल. The development of several high-yielding varieties of wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding techniques led to dramatic increase in the food production in our country. आणि त्यानंतर त्यामुळं जास्त yield देणाऱ्या व्हरायटी व्हीट अँड राईसच्या तयार केल्या गेल्या इन 1960sमध्ये. आणि त्यामुळे आपल्याला काय पाहायला मिळतं, प्लांट ब्रीडिंगद्वारे मॅक्झिमम फूड रिक्वायरमेंट आपल्याला फुलफिल केलेली पाहायला मिळते. This phase is often referred to as Green Revolution. So if the question is asked that the Green Revolution involves, then the answer is the production of hybrid resistant or the production of the wheat and rice, which is the high yielding variety. So high yielding variety of the wheat and rice are developed and that is called as the Green Revolution. Okay, so here below it the figures are given which represent some Indian hybrid crops of high yielding variety. So here you can see that it is a corn or maize. This is a Sonalika. Sonalika means it is a wheat variety. This is called as the C varieties. So this is the plants A, B and C. These are called as a hybrid variety. Okay students, so here in today's lecture we have completed the plant breeding program step. Okay, thank you.